सत श्री अकाल जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। की हाल चाल है जी साडे सारे दर्शकों का। उम्मीद करते हैं जी सारे जने बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे। अज नैशनल डे फॉर ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन मौके उन्हां तमाम बच्चों को याद किया जा रहा है जिहड़े कि मूल वासियों के बच्चे सन। गए तो सीगे रेजिडेंशियल स्कूलों के पढ़न के लिए पर वापस नहीं परते। जे वापस परते तो कहानियां बन के ही परते। उन्होंने बच्चों को अज का दिन याद किया जा रहा है। जो का डे ऐलान होया उदों का पहला फैडरल जिहड़ा कह सकते हैं कि डे है और पहली बार फैडरल कर्मचारियों ने फैडरल सरकार के वालों जिहड़ियां वो कह सकते हैं निरंतरित कीतियां जाण वालियां काम वालियां जिहड़ियां थावां ने उत्थे मुलाजमां लई छुट्टी भी ऐलान दी है। और फर्स्ट नेशन के वालों अज दिन भर कई तरह के इवेंट्स जिहड़े ने लिखे जाएंगे और सतरंगी रंग दीयां टी शर्ट्स उन्होंने समर्पित उन्होंने बच्चों को याद करते हुए जिहड़ियां वो पाउण दा सुनेहा भी दिता गया। सो इन्हां बच्चों को कई थावां दे उत्ते श्रद्धांजलि जिहड़ी दी जाएगी और कई थावां दे उत्ते इन्हां नूं कह सकते हैं भी नम अखां दे नाल ते बहुत ही गम दे नाल इन्हां नूं याद किया जा रहा है। इस तो इलावा दस दी कि बहुत सारिया खबरां आले दुआले तो आ रही ने पर सिटी यानी कि सिटी ऑफ सरी दे विच कई कामां नूं लैके जिहड़े ने वो सवाल खड़े हो रहे ने। सरी सिटी की ही अज गल करांगे कि इत्थे की कुछ आले दुआले चल रहा है, किहड़े काम मुकम्मल होण जा रहे ने ते किहड़े जिहड़े ने अधूरे पए ने। कम्यूनिटी के वालों कई तरह दी शिकायतां कई कामां नूं लैके आउंदियां ने। उन्हां दा कहना है कि सिटी के वालों ये काम पूरे कीते नहीं जा रहे। अज उन्हां तमाम कामां दे उत्ते असीं जानकारी भी हासिल करांगे ते उन्हां दे उत्ते गल्लां बातां भी करांगे। ते मैं अपने कॉलर्स नूं कहना चाहांगी जिन्हां दे कोई भी सवाल है सिटी के कामां नूं लैके लोकल लैवल के उत्ते कोई तुहाडे इशू हैगे ने दिमाग दे विच तां कॉल कर सकदे हो ते सवाल पुछो। तुहाडे सवाल लवांगे ते मनदीप नागरा जी साडे नाल जुड़े हुए ने उन्हां तो इस चीज़ का जवाब भी असीं लवांगे। जिहड़े फेसबुक के उत्ते जिहड़े मेरे फ्रेंड्स जुड़न जा रहे ने जिहड़े साडे दर्शक जुड़नगे वो फेसबुक के उत्ते अपना कोई भी सवाल जिहड़ा वो पुछ सकते हैं। लगातार फेसबुक के उत्ते भी असीं सवाल लैंदे रहांगे। सो मनदीप नागरा जी सिटी कौंसल साडे नाल जुड़े हुए ने। मनदीप जी बहुत बहुत स्वागत है द मॉर्निंग शो। सर जी तुहानूं ते तुहाडे सारे व्यूअर्स नूं मेरे वालों सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग जी। मनदीप जी सब तो पहले तो नैशनल डे फॉर ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन मौके तुसीं कुछ कहना चाहोगे जी? ये बड़ा मैं कहूँगा कि गुड स्टैप हैगा अपनी फैडरल गवर्नमेंट ने जिहड़ा इनू अज दा दिन 30th of September जिहड़ा नैशनल हॉलीडे इनू ऐलान किया। सो मैनू लगता कि बहुत जरूरी है कि जे असीं अपनी चंगियां चीज़ों की गल करते हैं जिहड़ी साडा डार्कर साइड है जिहड़ी साडी डार्कर हिस्टरी है जिहड़ी इस कंट्री की ਉਹਨੂੰ भी एकनॉलेज करना ਉਹਨੂੰ रैकगनाइज करना कि साडियां मिसटेक्स की सीगियां पास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ। सो बहुत चंगा स्टैप हैगा फैडरल गवर्नमेंट का जिहड़ा ये डे नूं ਇਹਨਾਂ ने एकनॉलेज किया अपनी हिस्टरी नूं एकनॉलेज किया जिहड़ी डार्कर हिस्टरी सीगी। सो मूविंग फॉरवर्ड मैं सोचदा कि आपां एज अ कम्यूनिटी एज अ नेशन ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਉੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਪੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੈਂਡ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਓਨਰਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਐਸ ਅ ਨੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਟੈਪ ਸੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜੀ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ? ਵੈਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਹਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਵਿਡ ਨੇ बहुत कम स्लो कर दिते, बहुत प्रोजेक्ट्स जिहड़े बिहाइंड चल रहे हैं बट ओवरऑल सारा कुछ ठीक चल रहा। जिहड़े वड्डे प्रोजेक्ट सी फॉर एग्जाम्पल स्काई ट्रेन का प्रोजेक्ट सी वो चल रहा। जिहड़ी अपनी सरी पुलिस का प्रोजेक्ट सीगा वो बहुत वधिया चल रहा। सो उस दे नाल नाल जिहड़े छोटे प्रोजेक्ट जिवें डिवेलपमेंट नूं लैके कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हैगे आ जां नवीं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नूं लैके वो बहुत सैटिस्फैक्टरी तरीके दे नाल चल रहे हैं। बट अगेन कोविड ने थोड़ा जिहा इंपैक्ट जिहड़ा सिटी दे विच ऑपरेशनस ते जिहड़ा इंपैक्ट पाया वो काम करन दे तरीकिਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ इंपैक्ट पाया ਉਹਦੇ ਨਾਲ थोड़ा जिहा प्रोजेक्ट्स बिहाइंड ने बट सब ठीक चल रहा है। बिल्कुल सो गुड मनदीप जी के सारे काम चलो वधिया तरीके नाल चल रहे ने। वन बाय वन ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ तमाम ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कई सिटी ऑफ सरी के जोड़े वासी ने वो कहते हैं कि ट्रैफिक की एक बहुत वड्डी समस्या बनती आ रही है। लोकल लैवल के उत्ते कहते कई बार असी इस शिकायतां भी कीतियां ने पर उन्हां दा मसला हल नहीं हुंदा।
ਸੋ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। 132 ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਰੋਡਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਸਿਟੀ। ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੂਵ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈਗੀ। ਆਲਵੇਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਟਾਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਰਸ, ਜਦੋਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਾਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਰੋਡਸ ਤੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਨਿਊਟਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪਿਡ ਬੱਸ ਚਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਐਵਰੀ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਟਸ ਐਵਰੀ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੈਪਿਡ ਬੱਸ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ up to 64th Avenue and Scott Road, again rapid bus ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ 3-4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆ ਰੋਡਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ, ਫਾਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਲੈਂਗਲੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈਂਗਲੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਈਵੇ 1 ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਈਵੇ 1 ਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਜੈਸ਼ਨਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਣ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈਂਗਲੀ ਤੱਕ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈਂਗਲੀ ਤੋਂ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਸ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਡਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਡਸ ਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਡਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਹੋਰ ਲੇਨ ਸੈਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਬੈਟਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਟ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੰਡਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਸਟਰੋਂਗ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਸ ਅ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਐਵਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਫਾਸਟਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਈਜ਼ੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ, ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਟੀ ਨੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ BC ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ BC ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ BC ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੌਬੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ 7 ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰਸ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੇਅਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, 7 ਸਿਟੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੌਬੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੌਬੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ, ਮਿਸਟਰ ਟਾਲੀਵਾਲ, ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਿੰਗ ਆਈ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੂਵਲਸ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੌਬਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਮੈਕੈਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪ੍ਰੂਵਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਦਿਨ ਮੰਥ ਔਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਅਰਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੀ ਦੀ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀ ਡੇ ਅਸੀਂ ਲੌਬੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਗ੍ਰਾਂਟਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਗੈਂਗ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆ, ਇਹ ਅੰਡਰ ਇਹਨੂੰ BC ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਬੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨਸ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਤੇ ਇਹ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਤੋਂ ਲੈਂਗਲੀ ਮਾਲ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, 30-40 ਯੂਨਿਟਸ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ geotechs, civil engineers, structure engineers, you name it, environmentals and all that, ਕਿੰਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਨ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪਰਮਿਟਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਪੀਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਜੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ LRT ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈਗਾ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬਿਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬਰਡਸ ਦਾ,
ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵਿੰਟਰ ਜਦੋਂ ਵਿੰਟਰ ਮੰਥ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਸਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਚਲੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧੇ ਵੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਡਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੈਦਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੇਅਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਪਰ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਵੀ ਸਪੀਕ ਉੱਥੇ ਰਿਪੇਅਰਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹਜੇ ਅਬਾਊਟ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ। ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ 132 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜੈਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ 128 ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਡਬਲ ਲਾਈਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 132 ਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵਿਦਿਨ ਈਅਰ ਔਰ ਸੋ 132 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। 84th ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਮ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆ 132 ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜੈਸ਼ਨਸ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। 84th ਐਵੇਨਿਊ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੜਾਅ ਆਏ, ਕਈ ਸਰਵੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਨਦੀਪ ਜੀ? 84th ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੀਕਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਲੰਘਦੀ ਆ ਥੱਲੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬਰਡਸ ਵੀ ਸੀਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ। ਬਟ ਈਵਨ ਦੋ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਬੇਰ ਕ੍ਰੀਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਥਾਣੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਰੋਡ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੇਰ ਕ੍ਰੀਕ ਦੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਟ ਅਗੇਨ ਬੇਰ ਕ੍ਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੋ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਮਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 140th ਟੂ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਐਂਡ 88 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਅਗਲੀ ਸਮਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਇਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਚਲੋ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਆਈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੀ ਇਹਦੇ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਸਵੀਟਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਆ। ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਦੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮੈਂਟ ਸਵੀਟਸ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੈਂਟਲ ਸਟਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਸਟਰੀਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਸਲੋ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਨਕਮ ਸਟਰੀਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ
ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੈਂਟਸ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰੈਂਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਸਵੀਟਸ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਛਲਾ ਜੰਪ ਸੀਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਸਵੀਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਸਵੀਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੀਜੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟਸ ਆ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਧੀ ਆ, ਨਹੀਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਫॉर एग्जांपल ਵੌਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਈਸਟ ਨਿਊਟਨ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆਸ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਟ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਸੀ, ਬਟ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬਾਇਲਾ ਆਫਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਸਟਾਪ ਵਰਕ ਆਰਡਰਸ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਰੈੱਡ ਸਟਿੱਕਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰਸ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 25,000 ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਸਿਟੀ ਨੇ ਨਾਲ 1500 ਦਾ ਫਾਈਨ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਟਿਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੈ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੰਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 1500 2000 ਦਾ ਫਾਈਨ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਟਿਲ ਨਾਟ ਬੈਡ। ਬਟ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿਟੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੈਂਕਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਆ ਉਹ ਨੋ ਲੌਂਗਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਸੋ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿਟ ਆ ਸਿਟੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਡਰੋ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਗੇਨ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪਰਮਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਰਮਿਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਅਲਾਉਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰੱਖਣੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੇਫ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੇਫ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਫਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੀਗਲੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਟਰਕਚਰ ਵੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਾਇਰ ਹੈਜ਼ਰਡਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਜ਼ਰਡਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਪਰਮਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਕਰੋ। ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਆ that could cause lots of problems for the homeowners। ਹਾਂਜੀ,
ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਇਲੀਗਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ 25 ਵੀਕਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 10 ਵੀਕਸ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਣਾ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮਿਟਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ। ਬਟ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ? ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਟ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਲਾਨ ਚੈਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ, ਅੱਜ ਸਟਿਲ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਸਲੋ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਪਲਾਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨਸ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟੈਪ ਕੋਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਟੈਪ ਕੋਡ 3, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆ ਘਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਾਸਟ, ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਤੇ એનર્ਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਘਰ ਬਣਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਅਬਾਊਟ ਰਫਲੀ 30 to 35,000 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸੋ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ, ਸਟਾਫ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਇਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਬੈਕ 80% ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬੈਕ ਇਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਕਲੌਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਨ ਦਿਸ ਈਅਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਟੂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 10 to 15 ਵੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨਸ ਆ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਤੇ ਟੈਨੈਂਟ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗੇਨ 10 to 15 ਵੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲਾਨ ਪਰਮਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ਰੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਸਰਨ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗਿਣੇ ਵੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰੋਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਫਸਟ ਸਿਟੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਵਾਈਜ਼ ਵੱਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ। ਬਾਹਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ 40-40 ਸਾਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਆਊਗੀ ਕਿ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੀਨੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੌਕਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਰਿਸੋਰਸ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਸੌਕਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ 8 o'clock ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 3 ਟੀਮਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ 5 ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੀਡਨ ਫਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਨਾਫ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਕਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਟ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਾਂ ਪਵਾਉਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਸਕਨੈਕਟ ਸਰਵਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੌਬ ਆ, ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ $2,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨੀਗਾ। ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ
ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦਾ ਬਜਟ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਫੈਡਰਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਟਸ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਆ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਮਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜੌਬ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਲਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੋਡਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਨੂੰ ਸੂ ਕਰੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ 88 ਤੇ 140 ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ, ਮੈਂ ਆਪ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਛੱਟਿਆ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਇਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਬੀਏ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਮਬੀਏ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਨਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਲਾਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਲਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਫੁੱਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਢਾਓ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜੌਬ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੀਅਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹਨਾਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਬੇਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ਸ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਨਵੇਂ ਕੌਂਡੋਸ ਬਣ ਗਏ, ਟਾਊਨ ਹਾਊਸਿਸ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸਿਸ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਕਸ ਬੇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆ, ਕਾਫੀ ਨੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਬਟ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਹ 16 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 7 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਰੋਨਾ ਸਾਈਟ 71 ਐਂਡ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਵੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪਾਰਸਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਪਲੱਸ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਰੂਵਡ ਬਜਟ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਅਪਰੂਵਡ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਰਿਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੋਰਟਸ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟਸ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਏਕੜਸ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਰ ਕ੍ਰੀਕ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਟਰੈਕ ਬਣ ਗਿਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਉੱਥੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਰੈਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਐਂਡ
ਫੀਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੀਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਆ ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਰਫੇਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਰ ਕ੍ਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਜਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਸੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੀਲਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿੰਗ ਟਰੈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਅਰ ਕ੍ਰੀਕ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਐਸ ਵੀ ਸਪੀਕ ਉੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿੰਗ ਟਰੈਕ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਨ ਨੈਕਸਟ ਕਪਲ ਆਫ ਮੰਥਸ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿੰਗ ਟਰੈਕ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਨਿਊਟਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਲਈ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੌਕਰ ਫੀਲਡਸ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ 3 ਸੌਕਰ ਫੀਲਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਲੋਵਰਡੇਲ, ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਸਰੀ, ਇੱਕ ਨਿਊਟਨ ਐਥਲੈਟਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਫੀਲਡਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਰਡ ਸੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਦੋਨੋਂ ਫੀਲਡਸ ਤੇ ਕਵਰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਿੰਗਸ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਚੱਕ ਬੇਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਨਾਰਥ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀਆਂ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨਸ, ਉੱਥੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਬਾਊਟ $700,000 ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ, $7 ਲੱਖ ਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਲਿਸਟ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਆ। ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ ਜੋ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਕਾਲਰਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈਣੇ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਪਲੀਜ਼ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਨਦੀਪ ਨਾਗਰਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 6047814467। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਰਾਊਂਡ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਗੇਨ 6047814467 ਤੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮਿਟਸ ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? टीवी दी वॉल्यूम घटाओ जी, फिर सवाल करो। हेलो जी। हाँ जी सर, टीवी दी आवाज घटाओ जी, सवाल करो जी, की करना चाह रहे हो? सवाल तो मैं जी नागरा जी ना आए हुए शो ते जी करना चाहना, बढ़िया गलबात चल रही है। हाँ जी, नॉलेज दे रहे। सवाल मेरा ये है कि जितनी सिटी ये ग्रो हो रही है, सिटी में इनकम भी बढ़ रही है बहुत सारी। हाँ जी, पर ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ? ਹਾਂ, ਜੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਨਾਗਰਾ ਜੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਾਹਰੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੀ ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਚ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 16 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਿਊਟਨ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਲੋਵਰਡੇਲ, ਫਰੇਜ਼ਰ ਹਾਈਟਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਚ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੈਚ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਟ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਲਾਈ ਆ ਸਿਰਫ 5 ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਸੀ ਕੰਪਨੀ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨ ਹਾਊਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈਸਲ ਜਾਂ ਟਿਕਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕੰਪਲੀਟ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ, ਅਗੇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਇਨ ਹਾਊਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ SCDC ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਇਸ਼ੂ ਇਨ ਹਾਊਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। SCDC ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਡਾਇਨ ਵਾਟਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਲਿਸਟ ਇਜ਼ ਲੌਂਗ ਬਟ ਗੋ ਹੈਡ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਨਾਗਰਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਪੈਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੈਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੱਪ 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 ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਮ ਸਫਾਈ ਜਨਤਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਣੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੇਅਰਸ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 132 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਜੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੇਅਰਸ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੋਡਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਗੈਰਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਦੋਂ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੋਟ ਹੋਲਸ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਆਪਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਰੋਡਸ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰਸ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਵਿੰਟਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵਿੰਡੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਰਿਪੇਅਰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਡਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰੋਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੇਅਰਸ ਆ, ਈਅਰ ਰਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੇਅਰਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਟ ਹੋਲਸ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਡੈਮੇਜ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ surrey.ca ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। surrey.ca ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਵਿਦਿਨ ਫਿਊ ਵੀਕਸ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਐਪ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਜਸਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੋਟ ਹੋਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਵਿਦਿਨ ਫਿਊ ਵੀਕਸ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਟ ਵਰਕਸ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੀ ਐਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ surrey.ca ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਵਿਦਿਨ ਫਿਊ ਵੀਕਸ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀਗਾ ਨਿਊਟਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ? ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਬੈਕ ਜਾ ਰਿਹਾ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ 7 ਏਕਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਲੈ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਫਾਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 200 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ, 200 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ
ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ RCMP ਤੇ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਪਿਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਮਨਦੀਪ ਨਾਗਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਰਾਇਲ ਹਾਈਟਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਡੈਲਟਾ ਸਾਈਡ ਏਰੀਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਤੱਕ 88 ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਟੋਲੋ ਬ੍ਰਿਜ ਵੱਲ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆਊਟਡੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟਰਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੇਡਣ, ਉਹ 64 ਦੇ ਤਾਂ 126 ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਟਸ ਟੂ ਫਾਰ ਫॉर ਪੀਪਲ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਏਰੀਆ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਟੇਬਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਰਥ ਸਰੀ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਚੱਕ ਵੈਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਵੀਕਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇਸ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ ਨਾਰਥ ਸਰੀ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰਸ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਆਂ ਆਈਸ ਅਰੀਨਾਸ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਾਰਥ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਊਟਡੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਆਈਸ ਅਰੀਨਾਸ ਬਣੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਟੌਮ ਬੇਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਕਰ ਫੀਲਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ BC ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਣ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵੀਕਡੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਕ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਰਥ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਪੂਲ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ them, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗਿਲਫਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਸਰੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਬਜਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪੂਲ ਕੁਡ ਬੀ ਵਨ ਆਫ them ਕਿ ਨਾਰਥ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਬਸਰਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਬਸਰਾ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ? हाँ सर आ रही है जी आवाज, बोलो जी की कहना चाहोगे? हाँ जी हाँ जी बड़े चिर तो देख रहा हर वारी कोई ना कोई केस दा स्पेलिंग गलत होंदे ने। अच्छा जी स्पेलिंग गलत करके 10-12 हुण आया ट्रैफिक ते ट्रैफिक लिखा ठीक है जी ट्रैफिक लिखो लिखा सिटी शहरी दी सूरत-ए-हाल देश सूरत-ए-हाल दी सूरत-ए-हाल आएगा। ठीक है सर। हाँ जी ठीक है जी सर, बिल्कुल जी इस ते ध्यान देवांगे जी। थैंक यू जी। बिल्कुल जे कोई इदां दी चीज़ है तो बिल्कुल ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬਿल्कुल ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਨੇ। ਅਗਲੇ 4 ਤੋਂ 6 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਆ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਆ, ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਹੈ
ਉਹ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ 4 ਤੋਂ 6 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕੰਸਰਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਗਨੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗੈਂਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗੈਂਗਸ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੋਰਮਸ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਕੀਤੇ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਟ ਫਾਈਨਲੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ 4 ਤੋਂ 6 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕਲ ਡਿਸੀਜਨਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੱਲ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਆ ਉਹ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲਣਗੇ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵਾਕਈ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਦੀਪ ਨਾਗਰਾ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਥੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਏਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਵਾਕਿੰਗ ਟਰੈਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਦਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਈਵਨ ਫॉर ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਓਟੈਕ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਆ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ। 84th ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 84th ਐਂਡ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਐਂਡ 88 ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 64th ਐਂਡ 88 ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, 72 ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 72 ਐਵਨਿਊ ਵੀ ਜੇ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਥਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। 80th ਐਵਨਿਊ ਥਰੂ ਨਹੀਂ, 80th ਐਵਨਿਊ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 76th ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਰੋਡਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ। 124 ਸਟਰੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯੂ ਨੋ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਰੋਡਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਹੋਰ ਰੋਡਸ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਦੀਪ ਨਾਗਰਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਔਰ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।
ਸੋ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਨਦੀਪ ਨਾਗਰਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ फिर तो लोकल इशू रिगार्डिंग कोई भी चीज़ सुनना चाहते हो, मनदीप नागरा जी का फोन नंबर जोड़ा है, एक स्पैशली कॉलर ने कॉल की थी, उन्होंने कोई काम अटकिया है, मनदीप नागरा जी ने कहा सी भी वो साढ़े को आ सकते हैं, उन्होंने काम जो कर दिता जाएगा। सो फोन नंबर भी उस दिता होया। कोई लोकल लैवल इशू जो तुम दोबारा तो सुनना चाहते हो, फेसबुक पेज के उत्ते जाओ, इंटरव्यू पई है वो सारी डिटेल जी है तुहानूं फिर तो मिल सकती है। कल फिर तो द मॉर्निंग शो के मिलांगे। अपना सारे जने ख्याल रखियो, तो कल भी बहुत सारे सवाल जोड़े है वो तुहाडे कोलों भी लांगे तो कुछ अपने पद्धर के उत्ते पूछांगे। कल फिर मिलते हैं, इजाजत दिओ, सत श्री अकाल। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बेल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।